साधु संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के थे। भजन वस्तु एक ही है कि धनीना दरबार तरफ सुधी सीधे सीधो रस्तो बतावे भजन से। बीजू कि भजन ने जो मानवू होय अने समझवू होय तो पहलो संग साधु नो करवो पड़े। मेवाड़नी महाराणी मीराबाई पण के भाग्य मळ्यो साधु पुरुष नो संग। कल्याणदास बाबाए पण कीधुं के करी हशे जो पूर्व जन्मनी कांई कमाय तो आ साधु नो भेटो थाय नकर नो थाय। एनी विना બધું અધૂરું છે। भगवान राघेंद्र सरकार ई पण अवतार लाव्या देने पण संतोना चरणे जावू पड्યું। भगवान कृष्ण अवतार लईने આવ્યા यदुवंशी तो एने संतना चरणे जावू पड़े। साधुनो संग करवो ત્યાં સુધી पूर्व जन्मनी कमाणी होय तो जागती નથી। ई जगाड़नार संत से પડદો ઊંચો करनार ई संत से। आनो जो बेटो થઈ જાય तो मां गंगा मां बाजूनी मालपात छे। पानबाई ने कीधुं गंगा माए पानबाई बहु मोडू न करो जावानो समय आवी गयो। वीजळीना चमकारे मोतीडा पोरवी ल्यो पानबाई नहीतर अचानक अंधारू थाय। समय मिळ्यो छे तक मळी छे तो आने जीती ल्यो। कारण के जेदी बिलखाना पादरनी मालपा एक वाणियाना घरे साधु आवे અને સતી સંગાવતી વાણિયાને કે શેઠ જોજો પાછું ડગલું નો ભરતા હે કે આવ્યો છે ને એ કોણ છે ને એને હવે હું ઓળખી ગઈ છું। બિલખાના પાદરની માલપા એક વાણિયાની દીકરી જેને સાધુને જમાડી અને જમવાનું નીમ સાધુને જમાડીને જમવાનું નીમ 8-8 दिना वाणा वया गया बापू पण कोई संत नहीं आंगणे आव्या। साधु आंगणे नहीं आव्या कोई। बे माणा तो नहीं जीव्या पण हारे चेलैयो 7 वर्षनु संतान एने पण मोढानी मालपाए कोळियो नहीं मूक्यो। 8-8 दिना वाणा वया गया। सती संगावती कहे सेठ के हाँ के गामनी मालपा एक आटो मारो ने चोरे आटो मारो कदाच कंईक साधु नो भेटो थई जाए तो एने कदाच तेड़ीने लाववा पड़े तो घरे तेड़ीने लावो। कारण के आज 8-8 दिना वाणा वया गया छे आपणे तो नथी जीम्या पण आपणो 7 वर्षनो बाळक चेलैयो पण मोढानी मालपा कोळियो नथी मूक्यो। एनी तो दया खाओ। और तेदी वाणियानो दीकरो शेरीए शेरीए पोते जोतो जाए कि कहीं साधु ने जोया कोई साधु ने कोई भाळ्या। साधु ने गोतवा माटे निकळे ने एमां कोईनो भेटो थाय के शेठ शुं निकळ्या के कोई साधु जो मळी जाय ने तो मारा आंगणे लई जवास। के साधु ने गोतवा निकळ्या के हाँ तो कि मैं एक साधु ने जोया से क्या कि आपणु जे शमशान रह्यु ने कि हाँ शमशान नी पाळे बैठा छे बाजू में बैठा छे। अने जोवो तो कोई अघोरी साधु होय एवुं लागे छे। कारण के शरीर पर रक्तपीत छे लोही निकळे छे अने हाव गढ़ी मूर्ति छे। गड़गड़ती डोट मूकी शेठ वाणियाए साधु पाए जईने जोयुं तो हाव वीक शरीर छे देह दुबळो थई गयो छे अने रक्तपीत छे शरीर पर रुधिर वहे छे रोई वहे छे। अने वाणियाने अंदरथी हाशकारो थयो के हाश मने साधुनो भेटो तो थई गयो। ए तो बापू अत्यारे थोड़ीक सहित थई गई छे ने એટલે આપણને બધાયને એવું થાય છે કે ભાઈ સાધુ તો મળી જાય સાધુ મળી જાય। ના ના, સાધુ મળે નહીં। હા,
સાધુ એમ ન મળે. અંદરથી આચકારો છો વાણિયાને. સાધુને આજીજી કરે છે કે મહાત્મા મારા આંગણે પધારો ને, મારે તમને ભોજન કરાવવું છે. અને તેથી સાધુ કહે છે કે હે વાણિયા, તું મને લઈ જાય એનો કાંઈ વાંધો નથી, પણ મારા શરીર સામું તો જો. મારો દેહ દુબળો છે, હું હાલી શકું એવી પોઝિશન નથી, રુધિર વહે છે શરીરમાંથી, હું કઈ રીતે આવું? કે નહીં મહાત્મા, તમે ગમે તે કહો, ગમે તે કરો, કયો નહીં કરવા તૈયાર છો, પણ મારા આંગણે આવો, તમે મારા આંગણે પધારો. આજીજી કરે છે વાણિયાનો દીકરો. કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, પણ વાણિયા એક કામ કર, હું તારા આંગણે આવું, પણ એક હુંડલો લેતો આય, એમાં રૂ પાથરતો આય, અને પછી એમાં બેહારીને મને લઈ જા, કારણ કે હું આવવાની પોઝિશન મારી નથી. હુંડલો લાવ્યા, હુંડલાની માલપા રૂ પાથરું, સાધુને બેહાર્યા, વાણિયાએ ઘર સુધી પોગાડ્યા. સંગાવતીને અતિ આનંદ આવે છે, મનગમતા ભોજન રાધી અને ભાણું પીરસ્યું. લ્યો મહાત્મા જમી લ્યો. સાધુ મહાત્માને જ્યાં ભાણું પીરસ્યું નજર કરી તો કીધું કે હે વાણી, આ શું છે? કે બાપુ જમવાનું છે, મનગમતા ભોજન બનાવ્યા છે બાપુ, તમે ભાવથી જમો, અમને જમાડવાનો પ્રેમ છે, ભાવ છે. અને બાપુએ વાણિયા સામે નજર કરી કે હે વાણિયા, તું મારી સામે તો જો હું કોણ છું. કે તમે સાધુ સાધુ ખરો, પણ હું એક ઘોરી સાધુ છું. હું આ રાંધેલું ભોજન ન જમું તો કે હું તો પરમાટી ખાવા વાળો સાધુ છું. આ મારે ન ખપે, આ પાછું લઈ જા. હવે વાણિયાનો દીકરો ને બાપુ પરમાટીની વાત કરે. વિચાર કર્યો વાણિયાએ કરવું શું? સંગાવતી સામે નજર કરી. સંગાવતીએ કીધું શેઠ મુંજાવમાં જે કરવું પડે એ કરશું, પણ આ સાધુને જમાડ્યા વગર જવા નથી દેવાના. હવે વાણિયાનો દીકરો ઘરની ઓથ લેતો 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 હાથમાં ઠેલી લઈને કસાય વાડે પોગે. બાપુ એ કસાય વાડેથી પરમાટી લાવી વાણિયાની દીકરીને આપે, ચૂલે ચડાવીને રાંધીને વળી બીજું ભાણું પીરચું. લ્યો મહાત્મા જમી લ્યો, તમે જમશો તો મારો ધણી જમશે, ને મારો ધણી જો જમશે ને તો મારો 7 વર્ષનો દીકરો આ ચેલિયો ભૂખ્યો છે ને એ પણ એને અપ્પા છૂટશે, માટે જમી લ્યો. બીજું ભાણું આવ્યું, ભાણા ઉપર નજર કરી કે હે વાણિયા, આ શું છે? બાપુ તમે કીધું પરમાટી. કે પરમાટી ખરી, પણ આમાં દુર્ગંધ આવે છે, મનુષ્યની માટી છે. તો કે તારે મને જમાડવો હોય તો હું અઘોરી સાધુ છું, પરમાટી ખાવ, પણ માણાની. હે કે માણાની કીધું, અને વાણિયાના પગ હેઠેથી ધરતી મળી ખવા ગો. સંગાવતી સામે નજર કરી. સંગાવતી, આજ આપણે આપણો ધર્મ હારી બેવશું નક્કી, કારણ કે આજ મારા આશરાનો ધર્મ જાશે અને આ સાધુ મને મુકાવરાવશે મારો ધર્મ. અને તેથી વાણિયાની દીકરીએ કીધું શેઠ મુંજાવમાં, કારણ કે આંગણે જે આવ્યો છે એ સાધુના રૂપમાં કોઈ બીજો છે, અને આવ્યો છે તો એ પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો છે ને એને આજ દેખાડી દેવું છે પરીક્ષા કરવામાં શું થાય. કારણ કે વીરપુરના પાદરની માલપા જેથી આવ્યો ને તેથી એને વીરબાઈની પરીક્ષા કરીને ભાગવું પડ્યું તું, ભેળું નહોતો લઈ ગયો. અને હું સોરઠની એક આર્ય નારી છું, સતી નારી છું, અને મેં એના નામનું ઓઢણું ઓઢ્યું છે, એના નામનું બાનું છે. હું પણ જોઉં છું કેવી પરીક્ષા કરે છે. મૂંઝાશો નહીં. માણાની માટી માગીને કે હા તો જાઓ ચેલિયા પાસે. હે કે હજી આપણો દીકરો ચેલિયો જીવે છે એ કેમ ભૂલો? કે પણ એ વાણિયાર શું બોલે છે? કે હા હું બોલું એ બરોબર છે. મારા ચેલિયાને બોલાયો. વાણિયો અને વાણિયાર હજી વાત કરે છે ત્યાં તો ભગવાને બીજું રૂપ લઈ અને નિશાળે પહોંચી, માસ્ટરનું રૂપ લઈને નિશાળે પહોંચીનો ચેલિયાને કહે છે કે હે ચેલિયા અહીંથી ભાગી જા, કારણ
તારા ઘરે કોઈ મહાત્મા આવ્યા છે ને તને ખવડાવવાની વાત કરે છે મારીને. 7 વર્ષના દીકરાના મોઢા ઉપર આનંદ આવી ગયો, આનંદ આવ્યો. ભગવાન પૂછે છે માસ્તરના રૂપમાં, દાંત કેમ કાઢે? તને મરવાની બીક નથી? અને તેથી 7 વર્ષના દીકરાએ કીધું કે હે માસ્તર સાહેબ, તમે મારા ગુરુ છો, મારા શિક્ષક છો, તમે મને ભણાવો છો, અને આજુ ઊંધા લીટા કાં તણાવો? તો કે દાંત કેમ કાઢે? દાંત કાઢવાનું કારણ એટલું છે કે આજ 8-8 દિનના વાણા વૈયા ગયા છે, મારા માવતરે મોઢામાં અનાજનો દાણો નથી નાખ્યો, અને કદાચ મારા માવતરના મોઢામાં અનાજનો દાણો જાતો હોય એ હાટું થઈને મારે મારું શરીર કુરબાન કરવું હોય તો આ શરીર કુરબાન છે મારા માવતર માટે. માવતર માટે થઈને દીકરા મરવા તૈયાર થાય ને એના જગની માલપા ધજાગરા ફરે ભાઈ, એની ધજા ઉપર એના નામ દેવાય છે. અને તેથી 7 વર્ષના દીકરાએ ચલિયાએ કીધું, ભાગુ તો મારી ભોમકા લાજે ભોરિંગ નો જીલે બાદ મેરું સરીખા એ ડોલવા લાગ્યા, મેરું સરીખા એ જ ડોલવા લાગ્યા. હે માસ્ટર, તમે ભૂલ ખાવ છો, હું કોનું સંતાન છું તો જો મુઠ્ઠી વાળી ગડગડતી ડોટ મૂકી અને આંગણે આવ્યા. પોતાની માને પેટ ભરી બધ ભરી અને મળે છે, અને માં સંગાવતીને કહે છે કે હે માં, મેં સાંભળ્યું છે કે આપણા આંગણે સાધુ આવ્યા છે. કે હા બેટા. કે સાધુ છે ક્યાં? કે ઓરડાની માલપા. ગડગડતી ડોટ મૂકી ઓરડાની માલપા સાધુને પગે લાગવા માટે જાય. ચેલિયો પગે લાગી અને પાછો પોતાની માં પાસે આવે છે કે માં, સાધુ આવ્યા છે અને હજી જમવા નથી દીધું? કે બેટા ભાણા 2 પીરસ્યા છે, પણ એ સાધુ જમવાની ના પાડે છે. તો કે માણસની માટી માગે છે પર માટે. કેમ? તો માં આ તારી પાસે ઊભો હું, જમાડી દે. અને વિચાર કરે શેઠ કે હકીકતમાં ચંગાવતી હું પ્રશ્ન કરશે, હું ડગલું ભરશે. વિચાર કરે છે, પોતાની જનેતા છે, પણ એક પલનો વિલંબ કર્યા વગર સંગાવતીએ ચેલિયાનું માથું ઉતારી ચીકે ચડાવી દીધું અને પોતાના દીકરાની પરમાટી ચૂલા ઉપર સડાવીને ભાણું પીરસ્યું ભગવાનને. વિચાર તો કરો કેવી પરિસ્થિતિ થઈ છે. ભાણું પીરસ્યું, કીધું મહારાજ જમી લ્યો, આ માણસની પરમાટી છે. નજર કરી સાધુએ, ભાઈ ભાઈ, કળિયુગની માલપા પણ આવા માણસો પીડ્યા છે, પણ ભગવાને વિચાર કર્યું છે કે પરીક્ષા લેવી પૂરેપૂરી લેવી છે. આટલે જો આ પહોંચ્યા છે તો હવે જોવું શું કરે છે. કીધું કે હે માણિયા, તને મને જમાડવાનો હરખ નથી લાગતો. કેમ? કે આંખની માલપા આંસુ છે, આમ સાધુને જમાડાય? અને બીજું કે આ પરમાટી છે પણ દેહની છે, હું આ નો ચાવી એકું, જમી નો એકું, તો કે આનું મસ્તક ક્યાં? કે ઓછી કે સડાયું? તો કે આંબળવાણિયા, ઈ મસ્તકને ખાંડણિયાની માલપા ખાંડીને કૂચો કરો અને ઈ રાંધીને પછી મને આપો જમવા, કારણ કે હું જમી શકું એમ નથી. ન કર. અને સાંભળવાણિયા, જો તારે મને જમાડવો હોય તો હરખથી જમાડ. કઈ રીતે? કે લગ્નનો ઉત્સવ હોય ને એવો ઉત્સવ. લગ્ન વખતે જે 2 માણાએ કપડા પહેર્યા હતા એ લુગડા અત્યારે પહેરો, અને ખાંડણિયાની માલપા મસ્તક નાખી અને હાલડા ગાતા ગાતા મને ભાણું પીરસો ને તો જમું, નકર હું ન જમું. સંગાવતીએ ચિકા ઉપરથી પોતાનું મસ્તક હેઠું ઉતાર્યું. ખાંડણિયાની માલપા જ્યાં મસ્તક મૂક્યું તો ખાંડણિયાને બાપુ પરસેવો વળી ગયો. અને કોઈ કવિ કહે છે કે હે ખાંડણિયા, તું તો પથ્થર હૃદયનો છો,
તને કેમ પરસેવો વળ્યો? અને તેથી ખાંડણીયાએ કીધું મહારાજ મેં સાંભળ્યું છે કે જગતની માલપા બે પાત્ર કોઈ દી નિર્દય ન બને, એક માં અને એક જનાર્દન કેતા ભગવાન. આ બે નિર્દય ન બને, પણ મારી નજરની સામે આજ બે પાત્ર નિર્દય બન્યા છે. પોતાની માં પોતાના દીકરાને મારી ખાંડીને સાધુને જમાડવા તૈયાર થઈશ, અને સાધુના રૂપમાં ઈશ્વર આવીને ભગવાન જનાર્દન કેતા ભગવાન આવીને ઉભો છે. ઈ પણ ટગર ટગર જોવે છે, ઈ પણ કાંઈ કરી શકતો નથી. બે નિર્દય બન્યા છે. માં સંગાવતીએ ખાંડણિયાની માલપા મસ્તક મૂક્યું, અંગડા ઉપર શણગાર સજ્યો, હાથમાં હાંભેલું લઈ અને બે માણા હસતા મોઢે હાલડા દીકરાના ગાતા ગાતા શેલું હાલડું એના દીકરાને સંભળાવે છે. અને માં સંગાવતી કે શું કહે છે? અમે એવું જાણ્યું તું કે દીકરાને પરણાવશું, અને જાડેરી જોડશું જા. પણ ઓ ચિંતાના મરણ આવ્યા, એ સર્વેથી ઉતર્યા વિમાન કુંવર છેલૈયા, છેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા જાતી રે ખમા. એ મેં તો મારો છે ખોલાયેલો કુંવર છેલૈયા, છેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા જાતી રે ખમા. છેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા જાતી રે ખમા. પણ ઘરને તો ભલે નમુન કાતું નમો ઘર નામો, પણ જેના ઘરેથી કંધોતર સીધાવ્યા, એ મારે જન્મો સોગ કુંવર છેલૈયા, છેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા ઘણી રે ખમા. એ મારા હાલ રે પડી હડતાલ કુંવર છેલૈયા, છેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા ઘણી રે ખમા.
તારા નિશાળિયા જુએ તારી વાટ કુંવર ખેલૈયા ખેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા જાજી રે ખમા એ કુંવર ખમા ખમા ધણી રે ખમા એ કુંવર ખમા ખમા તને જાજી શેઠ અને સંગાવતી બે હાલડા ગાતા જાય હાંભેલું મારતા જાય અને ખાંડણિયાની માલપા પોતાના જેલિયાનું મસ્તકને ચૂનો કરી ચૂલા ઉપર ચડાવી ત્રીજું ભાણું પીરસ્યું ભાઈ ચોથું ભાણું પીરસાણું મસ્તકનું કીધું મહારાજ લ્યો જમી લ્યો અને સાધુ એ નજર કરી બંને માણા ઉપર મોઢાની ઉપર આનંદ છે કે આ ડોળું જોવા માંડ્યા છે શેઠ કે છે કે મહાત્મા શું જોવો છો કે જોઉં છું કોઈ બાળક રમતું નથી હે કે આંગણાની માલપા કોઈ બાળકને ભાળતો નથી તમારું કોઈ સંતાન હોય મારી હારે બેહારો કારણ કે મારે નિયમ છે કે હું બાળકને જમાડ્યા પછી જમું છું પેલા નથી જમતો અને વાણિયાનો દીકરો હલબલી ગયો ઓહો હવે શું કરું એકનો દીકરો મહાત્મા ખાંડી અને ખવરાવા આપ્યો છે હવે બીજું સંતાન મારે ક્યાંથી લાવવું અને એટલા વારની માલપા તો સંગાવતીએ નજર કરી શેઠ શું છે કે દીકરો એકનો એક હતો ખાંડીને ખવરાવા દીધો છે અને મહાત્મા કહે છે કે બીજું સંતાન હોય મારું બાજુમાં બેહારો અને પછી હું જમું હવે બીજું સંતાન ક્યાંથી લાવું બંને માણા બે હાથ જોડીને કહે છે કે મહાત્મા જમી લ્યો મારા આશરાનો ધર્મ લાગશે મારા આશરાનો ધર્મ જ છે બીજું સંતાન જે હતું એ તમને જમવા દઈ દીધું કે એમ કે તો સાંભળવાણિયા હું હતો ને અન્ય પાછો મને મૂકી જા કારણ કે હું વાંજાના ઘરનું જમતો નથી વાંજાના ઘરનું જમતો નથી એટલું જ્યાં મહાત્મા મોઢામાંથી શબ્દો કાઢ્યા ત્યાં તો સંગાવતી રણચંડી બની હોય એમ પાસે આવીને ઊભી રહી ગઈ કે હે મહાત્મા જે શબ્દો તમે બોલ્યા કે વાંજાના ઘરનું જમતો નથી એ શબ્દો તમારા પાછા ખેંચી લો એ શબ્દો તમારા પાછા ખેંચી લો અને ઘડીક મારો બાપ બની જાણ તો તને હું વાત કરું અમે વાંજ્યા નથી મારો બાપ બની જા શેઠ ને કીધું શેઠ તમે ઘડી ગૌ સાઈડમાં વયા જાઓ તમારું પાત્ર પૂરું થયું હવે આની સામું મારે આવવું પડશે હાથની માલપા પોતાના જ દીકરાને મસ્તક ઉતરેલી કટાર હાથમાં લઈ અને બારણાની માલપા જઈ અંદરથી બાણું બંધ કરી હાકળ વાસી અને પછી સાધુને કીધું કે હે સાધુ કીધું ને તમે વાણિયા છો હા અને વાંચ્યા સીવી એ શબ્દો તમારો પાછો ખેંચી લો ને હવે સાંભળી લો કે મારા ગર્ભની માલપા કડીક 5 મિનિટ રહેવા દેજો મારા ગર્ભની માલપા 5 માસનું બાળક છે અને દીકરો છે એ હું 100% કહું છું અને એમાં જીવ આશરી ગયો છે અને દીકરો જ છે મારા મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને મને એક દાન દીકરી કે તો પેટ કટાર ખાય અને દીકરાને બહાર લાવીને તને દેખાડું બાકી આજ મારા આશરાનો ધર્મ હું નહીં જવા દઉં એ સાધુ જમવા બેઠો જાઉં ત્યાંથી ઊભો થતો નહીં સંગાવતીએ હાથમાં કટાર લઈને સાધુને કે શું કે છે બાપ જાણીને એ જ કહું છું બાબા મારે મહિના પેટ છે બાપ જાણીને એ જ કહું છું બાબા મારે મહિના પેટ છે આશરો સીતા એ રામનો એને ઉનીનો આવે હાથ બેઠો હવે થાસમાં બાવા
એ જેના વિના નહીં દઉં જાવા બેઠો હવે થાશમાં બાવા જેના વિના નહીં દઉં જાવા હાથમાં કટાર લઈ અને જ્યાં ઊંચી કરી ત્યાં ભગવાનને પોતાને આવીને ઊભું રહી જાય બોલું કે હા સતના માર્ગે તમે જીત્યા ને હું હાર્યો હાથ જોડી અને સંગાવતીને પગે લાગવું પડ્યું ઈશ્વરને ઈ નારી આર્ય નારી આ સૌરાષ્ટ્રની છે અને ત્યારે મહાપુરુષો કે શું કે છે કે હરિને હરાયા ડગલા પાછા ન ભરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા હરિને હરાયા ડગલા એ હરિને હરાયા ડગલા પાછા ને ભરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને નાથજીએ નમતું બીજો મનથી મારે લાઈ તો મનથી મારે લાઈ તો સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા હરિને હરાયા ડગલા હરિને હરાયા ડગલા પાછા રે ભરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિને હરાયા સતી રે સંગાવતીએ હરિ